السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم منہیات اسلام پر آپ سے لگاتار بات کر رہے ہیں اور آج اس کا سیریل نمبر 103 ہے۔ ہم نے سورہ بقرہ سے شروع کیا تھا اور وہ چیزیں جو ہم آپ کو اس کے پہلے بیان کر چکے ہیں ہم اس کو شامل اس میں نہیں کر رہے ہیں۔ سورہ بقرہ کے بعد سورہ آل عمران ہے، تو اس میں بہت سی چیزیں ہیں لیکن تقریباً بیان ہوئی، ایک دو باتیں اس میں رہ گئی ہیں، وہ بیان کر دیتا ہوں۔ پہلے اس میں ایک چیز یہ بیان کی گئی ہے کہ یتیموں کا مال نہ کھایا جائے۔ بہت شدت سے قرآن کریم نے اس بات کی طرف جو ہے وہ کیا ہے کہ یتیموں کا مال نہ کھایا جائے۔ عربوں میں یہ بڑا دستور تھا کہ اگر بھائی کا انتقال ہو جاتا تھا تو اس کے بچے کو جو ہے وہ روک لیتے تھے اور اس کی پراپرٹی وغیرہ کو کیا کرتے تھے، اسی بہانے سے کھاتے رہتے تھے۔ تو آج بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کہیں کسی کے بھائی کا انتقال ہو گیا ہو تو اس کے بچوں کے بہانے اس کے بھائی کا مال کھایا جائے۔ ایک تو یہ شکل ہے یتیم کے مال کی، اور یتیم اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا، اس سے پہلے بھی آپ کو کئی مرتبہ بتایا ہے کہ اگر ایک چیز کو منع کیا جائے تو اس سے وہی مطلب یتیم کا مال نہ کھاؤ، غیر یتیم کا کھاؤ، یہ معنی نہیں ہے۔ یتیم کے مال کی شدت بیان کرنا مقصد ہوتا ہے۔ جیسے کوئی آدمی کہتا ہے کہ یار مسجد میں جھوٹ نہیں بولو، تو آپ یہ معنی نہیں نکال سکتے ہیں کہ مسجد کے علاوہ اسلام میں جھوٹ بولنے کی پرمیشن دی جا رہی ہے۔ تو ایک شکل تو یہ ہوتی ہے، اور دوسری شکل یہ ہوتی ہے کہ یتیم کے نام پر جو آرگنائزیشنز ہوتی ہیں، جو تنظیم بنتی ہیں، بڑے بڑے یتیم خانے بنتے ہیں، تو اس میں جو پیسے لوگ لے جا کر کے دیتے ہیں اس کا بھی بڑا اہتمام ہونا چاہیے۔ اصل میں پیسے کے سلسلے میں یہ جو تنظیمیں، سنستھائیں ہیں، اب ایک آدمی نے مثال کے طور پر کہا ہے کہ بھائی ہماری طرف سے یہ یتیم کو آپ کھلائیے، تو لازم ہے کہ اس کے پیسے کو یتیم ہی کے مد میں خرچ کیا جائے۔ اگر کسی نے کہا ہے کہ مجھے میرا پیسہ مسجد میں لگائیے، مسجد کے بارے میں تو ہے کہ اگر کوئی پرٹیکولر مسجد کے بارے میں کہا گیا ہے، مطلب یہ مدنی مسجد ہے صاحب، اس میں آپ نے اپیل کی، ایک آدمی نے چندہ دیا، اب مدنی مسجد میں جس نے چندہ دیا ہے، مدنی مسجد کے لیے دیا ہے، تو ذمہ دار کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ مدنی مسجد سے نکال کر کہیں مکہ مسجد میں لگا دیں، ایسا نہیں کر سکتے۔ ہاں، اگر بہت حالات ایسے ہو جائے کہ پیسہ برباد ہو رہا ہے تو ایک الگ کیفیت ہے، لیکن جس کے لیے چندہ کیا جا رہا ہے اس کا خاص اہتمام ہونا چاہیے۔ اس بات کی ذمہ داری جو ہے وہ تمام مدارس پر ہوتی ہے اور ایسی تنظیموں پر ہوتی ہے، اور خاص کر وہ لوگ جو یتیم کے مال کو یتیم کے لیے چندہ ہوتا ہے اس کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے۔ جب بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یتیم کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اس بات کو بھی سمجھ لیں، یتیم ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہوتی کہ وہ ہو سکتا ہے آدمی غریب ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے یتیم ہو کروڑ پتی ہو۔ اور یتیم کے معنی بھی یہی ہوتے ہیں کہ جب بالغ ہونے سے پہلے اس کے باپ کا انتقال ہو جائے تب وہ یتیم ہوتا ہے، ورنہ دنیا کی آدھی آبادی یتیم ہی ہے جن کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو یتیم سے مراد یہ بھی ہوتا ہے۔ بعض لوگوں نے اس میں 13 سال سے نیچے کی بات بھی کہی ہے کہ 13 سال سے نیچے کا کم والے کا باپ کا انتقال ہوا ہو۔ بہرحال لے دے کر کے کہنے کی بات یہ ہے کہ یتیم کے سلسلے میں جو بھی کام کر رہا ہے ان کے مفاد کے لیے ثواب اپنی جگہ ہے، لیکن محتاط بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ جو مال اس کے لیے آیا ہے اس پہ خرچ کیا جائے۔ اسی طریقے سے اس میں ایک بات اور کہی گئی ہے کہ کافر کو مسلمان کے مقابلے میں دوست نہ بنایا جائے۔ یہ مسئلہ بھی بڑا اہم ہے۔ بہت سے لوگوں کے دوست ہوتے ہیں، کافر ہوتے ہیں، اس بات کو سمجھ لیں اس کا کیا مطلب ہے۔ دیکھیں، جو مذہب تبلیغ کی پالیسی رکھتا ہے کہ ہم کو اپنی بات دوسروں تک پہنچانا ہے، تو وہ کسی سے بھی دشمنی کی بات نہیں کرے گا۔ اگر آپ سب کو دشمن جانیں گے کہ سارے غیر مسلم ہمارے دشمن ہیں، ہم ان کو دوست نہیں بنا سکتے ہیں، ان کے ساتھ تجارت نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ اٹھ بیٹھ نہیں سکتے ہیں، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ نکلے گا کہ آپ اپنے دھرم کا پرچار کریں گے کس کو؟ کیونکہ آپ نے سب کے لیے تو بین کر رکھا ہے۔ تو یہ مطلب نہیں ہے۔ جو مذہب بھی پالیسی جس مذہب کی بھی ہوگی
کہ हमको अपने धर्म का प्रचार करना है, वो बहुत ही फ्लैक्सिबल, बहुत ही नर्म मिजाज और नर्म पॉलिसी वो रखेगा। अब जैसे यहूदी हैं, यहूदी के यहाँ पॉलिसी ये है कि कोई आदमी यहूदी बन नहीं सकता। मतलब यहूदी बाई बर्थ तो कोई हो सकता है, पैदाइशी यहूदी हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बोले मैं यहूदी बनना चाहता हूं तो वो आपको वेलकम करें। नहीं साहब, आप यहूदी बन नहीं सकते। यही वजह है कि आप देखें जितनी भी मिशनरीज हैं सब क्रिश्चियन के हैं, कोई यहूदी मिशनरी दुनिया में नहीं पाई जाती है। यहूदी किसी को इस लायक समझते ही नहीं है कि कोई यहूदी बन सकता है। जो ये पॉलिसी रखेगा वो हर चीज में सख्ती बरतेगा, क्योंकि उनको इस बात की जरूरत नहीं है कि वो आपके साथ नर्म रवैया अख्तियार करें ताकि आप उनके धर्म को कबूल करें, तो उनको नरमी अख्तियार करने की क्या जरूरत है। दूसरे जो मज़ाहिब हैं जिनके अंदर ये है कि हमारे मजहब की तबलीग होनी चाहिए, वो हमेशा नर्म रवैया अख्तियार। अब कुरान मजीद की ये आयत कि मोमिन के मुकाबले में काफिर को दोस्त ना बनाओ, इसकी दो बातें बुनियादी तौर पर है। वैसे लंबी चौड़ी तशरीह, दो बातें आपको बता देते हैं। मतलब एक मोमिन है और एक काफिर है, दोनों से हमारे ताल्लुकात हैं। मोमिन के मुकाबले में आप इस्लाम के, मुसलमानों के राज को ले जा करके काफिर को बता रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। अलग से अलग है, उठना बैठना है, खाना पीना है, पार्टी है, ये अपनी जगह है। लेकिन ये कि एक चीज ऐसी है जो राजदार है, और मिसाल के तौर पर बहुत सी चीजें हो सकती हैं जो हमारी आपस की राज की बातें हैं कि अगर गैर उसको जान जाएगा। मिसाल के तौर पर अभी यूपी में बहुत अजब अजब तरीके के कानून चल रहे हैं। अब अगर जाकर के कोई आदमी शिकायत कर देता है कि साहब ये मस्जिद की जमीन जो है वो हकीकत में क्या है, मस्जिद की जमीन नहीं है बल्कि इस पर कब्जा किया गया है, अगर ऐसी कोई शिकायत कर देगा तो फौरन उसकी जांच पड़ताल शुरू हो जाएगी। अब आप उस मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं और आपने अपनी, चूंकि आपका दोस्त है एक गैर मुस्लिम, आपने उसको ये बात क्या है रात बता दिया कि वो मस्जिद जो है वो हकीकत में फला की है और जमीन फला की है और मस्जिद फला की है। ये ऐसी इस किस्म की बातें अगर कर दी जाए तो इससे क्या है, ये राज नहीं खुलना चाहिए। बहरहाल शरीयत में जिन चीजों को अलाउड है उसके खिलाफ राज की बात अगर है तो नहीं बताना चाहिए। तो एक मतलब तो ये होता है कि दोस्ती जो है, मिसाल के तौर पर एक गांव में गाय कट गई, यूपी के या बिहार के जहां पर मना है, अब आपने उसको क्या कर दिया, एक आदमी ने किसी मौके पे काट दिया, गाय काट देते हैं कभी कभी, हालांकि गैर कानूनी नहीं करना चाहिए। अब वो दबा हुआ था मामला, आपने जाकर के पुलिस वाले को शिकायत कर दिया कि साहब फला साहब के यहाँ गाय कटी है, या किसी आपने गैर को बता दिया और उसने जाकर के वहां कंप्लेंट कर दिया कि इनके यहाँ गाय कटी हुई है। अब वो छापा पड़ गया और पकड़ गया। ये जो इस किस्म की शरारतें हैं, ये शरारत कभी नहीं होनी चाहिए। उसने गाय काटा है, कानूनी लिहाज से जुर्म किया है, ठीक है, लेकिन इस्लामी लिहाज से कोई उसने ऐसा जुर्म नहीं किया है। हाँ, किसी इंसान का मर्डर कर दिया, वो आपको राज मालूम है, पुलिस वाले पूछ रहे, तो आप हुकूमत की मदद करें कि हाँ साहब ऐसा हुआ है, लेकिन इस तरीके से नहीं करना चाहिए जो इस्लामी लिहाज से जायज है। तो एक माना तो ये हो गया कि काफिर को दोस्त ना बनाओ। अच्छा, दूसरा ये है कि एक जगह पर दोनों बराबर हैं, काफिर भी और गैर काफिर भी, मुसलमान भी। ऐसी जगह पर आप प्रेफरेंस दे रहे हैं किसको, तरजीह दे रहे हैं किसको, काफिर को, ये नहीं करना चाहिए। हाँ, कोई बात हो बिजनेस करने में, मिसाल के तौर पर एक मुसलमान है आपको ऑफर कर रहा है पार्टनरशिप का, एक गैर मुस्लिम है वो भी ऑफर कर रहा है, उन दोनों में आपको ये बात मालूम है कि ये डुबो देगा जो हमारा मुसलमान भाई है, ज्यादा ऐसी जगह पर आप प्रेफरेंस उसको दे सकते हैं। लेकिन ये कि आपको दोनों बराबर हैं और उसके बावजूद आपने एक मुसलमान को छोड़ करके गैर की पार्टनरशिप अख्तियार की, ऐसा नहीं करें। तो जहां बराबरी है वहां पर इस बात का ख्याल रखें, और जहां इस्लाम और मुसलमानों के मामला जो है रहा है वहां पर उनके राज को बताने से एहतियात करें। उसके बाद सूरह निसा शुरू होती है। सूरह निसा में जो है आयत नंबर 23 में अल्लाह ताला ने वो तमाम रिश्ते बता दिए हैं कि आप इनसे शादी नहीं कर सकते। हुर्रमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अखवातुकुम व अम्मातुकुम व खालातुकुम व बनातुल अखी व बनातुल उख्ती व उम्महातुकुम अल्लाती अरज़ानुकुम व अखवातुकुम मिनर रज़ाती, ये पूरी आयत है। तो इसमें तकरीबन 13 लोगों का जो है वो जिक्र किया गया है। मैं एक एक उसमें बता देता हूँ। सबसे पहला कहा गया, ये मना क्यों किया गया है उसके बारे में एक बात बता देते हैं। हमारे यहाँ शाह साहब शाह वलील्लाह रहमतुल्लाह अलैह
بہت بڑے عالم ہیں اور کئی مرتبہ آپ کو ان کے بارے میں بتا چکا ہوں. تو شاہ صاحب ایک ایسے عالم ہیں کہ اس پورے 1450 سال میں سب سے پہلے شاہ صاحب ایک عالم ہیں جنہوں نے اسلامی تمام آرڈیننس کے بارے میں یہ لکھنے کی کوشش کی کہ اس آرڈیننس کی بنیادی وجہ کیا ہے. اگر کوئی چیز منع کی گئی ہے یا کوئی چیز کا حکم دیا گیا ہے تو اس کے پیچھے راز کیا ہے. بہت کم ہوتا ہے کہ قرآن اور حدیث میں اس کا راز بتایا گیا ہو. ماں کے ساتھ شادی کرنا حرام ہے، یہ قرآن میں نہیں لکھا ہے کیوں حرام ہے، تو اس نے آرڈر کر دیا. ہمارا اسٹیٹس ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کو ایک ایک چیز بتاوے تاکہ آپ اس کو مانیں. نہیں ماننا نہ مانو بھائی، نہیں مان کر کے اللہ کا کوئی بگاڑ تھوڑا سکتے ہو. وہ تو وہ تشریح کرتا ہے کہ جس کو ہوتا ہے کہ اگر نہیں مانیں گے تو ہمارا نقصان ہو جائے گا، لہذا وہ بتاتے بھائی اگر یہ بات میں منع کر رہا ہوں تو اس میں یہ فائدے ہیں. لیکن اللہ جو ہے ضروری نہیں ہے. تو شاہ صاحب نے اس ٹاپک پر کتاب لکھی کہ یہ جو اسلام میں چیزیں منع ہیں، بہت سی چیزیں منع ہیں، ان کی وجہ کیا ہے، اور اگر کسی چیز کا آرڈر دیا گیا ہے کہ کرو تو اس کی کیا وجہ ہے. یہ دنیا کی جو ہے وہ پہلی کتاب ہے جو لکھی گئی شاہ صاحب کے ذریعے. یعنی آپ اندازہ کریں اتنے بڑے بڑے لکھنے والے گزرے اور کسی آدمی کی جو ہے اس ٹاپک پر قلم اٹھانے کی ہمت نہیں ہوئی. لیکن شاہ صاحب کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ علم دیا تھا. تو جب وہ لکھنے کے لیے ارادہ کرتے تھے تو ان کے جو دوست وغیرہ اس وقت کے عالم ہوتے تھے تو انہوں نے وہ منع کرتے تھے، کہتے تھے شاہ صاحب کیوں اپنا سر درد کر رہے ہو، اب تک تابعی سے لے کر کے کسی نے کتاب نہیں لکھی اس ٹاپک پر، چھوڑو کیوں بے مطلب تھی. تو شاہ صاحب جب ارادہ کرتے تو ڈسکریج کر دیا جاتا، ان کی ہمت پست کر دی جاتی، شاہ صاحب بیٹھ جاتے. پھر شاہ صاحب ایک دن کہتے ہیں کہ میں اللہ والے بہت اللہ والے آدمی ہیں. شاہ صاحب کہتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا اور میں تھوڑا تھوڑا سو رہا تھا، جیسے بعض لوگ یہاں بیٹھ کر سوتے رہتے ہیں ڈاکٹر صاحب. تو مطلب ان کو کیا لگتا ہے کہ ہم دونوں کیفیت میں ہیں. جب وہ اب جیسے تقریر سن رہے ہیں جو لوگ بیٹھ کے سو جاتے ہیں، اگر وہ جا کر کے دوبارہ سوچیں گے ہم نے کیا سنا ہے نہیں بتا سکتے ہیں، لیکن وہاں پر کیا محسوس ہوتا رہتا ہے کہ ہم سن رہے ہیں. تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ہماری کیفیت ایسی تھی، کیسا لگ رہا تھا کہ ہم جگ بھی رہے ہیں اور سو بھی رہے ہیں. قنوت کی چیزیں کہتے ہیں. تو اتنے میں دیکھتے ہیں کہ وہ جس کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ دیکھتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت حسن خواب میں آئے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ شاہ صاحب ہمارے نانا نے یہ بات کہی ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ شاہ صاحب سے جا کے کہہ دیجئے کہ جو لکھنا چاہتے ہیں لکھیں، جو لکھنا چاہتے ہیں لکھیں، چھوڑ دیں لوگوں کی باتیں. تو آپ تو سو تو رہے نہیں تھے، مطلب ایک آدھی کیفیت تھی. تو اب وہ جگے، تو جگنے کے بعد وہ فوراً انہوں نے کیا کیا کہ قلم کاغذ اٹھایا اور یہ ٹاپک پر کتاب لکھنا شروع کیا. کتاب کے انٹروڈکشن میں انہوں نے لکھا کہ اب میں شیر پہ سوار ہونے جا رہا ہوں، کیونکہ ایسا ٹاپک ہے، میں شیر پہ سوار ہونے جا رہا ہوں، اگر کسی کی ہمت ہے تو پیچھے بیٹھ جائے صرف میرے، حالانکہ میں سنبھالوں گا کمان شیر کی. اگر کوئی اتنی ہمت رکھتا ہے کہ پیچھے بیٹھ جائے، مطلب کہنا چاہتے ہیں کہ میں نہایت سخت ترین کام کرنے جا رہا ہوں، کوئی پیچھے چلنا چاہے تو آ جائے. تو شاہ صاحب نے پھر یہ کتاب لکھی، تو اس کا نام ہے حجت اللہ البالغہ. اتنی مشکل کتاب ہے کہ عرب بھی اس کتاب کو داغ سے نہیں پھوڑ پاتا، اور مجبور ہو کر کے پہلے تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے کہ کوئی انڈین نے یہ کتاب لکھی ہے جس کی مدر ٹنگ کیا ہے، عربی نہیں ہے. اور پھر حکمت کا مطلب پہاڑ ہے وہ. تو اس میں انہوں نے یہ باتیں لکھی ہیں کہ یہ جو یہ حرام کیا جا رہا ہے اس کے پیچھے کیا راز ہے. میں مثال کے طور پر بہن سے شادی حرام ہے. تو دیکھا جائے کہ ایک لڑکی آپ اپنے لیے لے کر کے آ رہے ہیں باہر کی، نہ اس کی تہذیب آپ کو معلوم ہے، نہ اس کا کیریکٹر معلوم ہے، یعنی ٹوٹل اس کی زندگی آپ سے کیا ہے، ڈارک میں ہے. اور وہ لڑکی جو ہمارے گھر میں ہماری بہن ہے اس کے بارے میں ہم سب کچھ جانتے ہیں. یہاں پہ شادی کرنے کی پرمیشن نہیں ہے، باہر والی لڑکی کو لانے کے لیے کہا جا رہا ہے. تو بعض لوگ عقلی طور پہ کہتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ صاحب وہ بہن سے شادی کی اجازت ہونی چاہیے، کیونکہ یہ دیکھی بھالی لڑکی تھی، آدمی کو پورا آئیڈیا تھا. تو
शाह साहब ने इसकी वजह लिखी है, वो बताना चाहते, फिर बताते कौन लोग हराम हैं। शाह साहब ने कहा है कि अगर ये रिश्ते जो अल्लाह ने मना किए हैं, उन रिश्तों को अगर आप शादी कर, मिसाल तो एक आदमी बहन से शादी कर ले, एक मिसाल दे देता हूं, अब बहन से शादी कर लिया और खुदा ना ख्वास्ता शादी नहीं जमी, मतलब दोनों के दरमियान में नहीं इत्तेफाक हो रहा है, अब मामला तलाक का आ गया या मामला छुटकारे का आ गया, तो अगर ये दोनों अलग होंगे तो अब सवाल ये है कि जो हमारी माँ है वही उसकी भी माँ है, ये किधर जाएगी, ये किसके सपोर्ट पे आएगी? अगर ये बेटी के सपोर्ट में जाएगी तो इसकी दूसरी लड़ाई बेटे से भी होनी है, बेटे से भी होनी। अब हमारा जो भाई है या तो मेरे सपोर्ट में आवे या अपनी बहन के सपोर्ट में जाए, अगर मेरे सपोर्ट पे आता है तो बहन से लड़ाई होनी है, तो एक माँ से लड़ाई हो जाएगी, एक बहन से लड़ाई है। अब्बा जान है, अब अब्बा जान किधर जाए, वो अब्बा जान किधर जाए? अब अब्बा जान ने बेटे का सपोर्ट कर दिया तो बेटी से लड़ाई हो गई, जब बेटी से लड़ाई हुई पता चला अम्मी पहले से बेटे की तरफ थी तो मियां अभी भी वो लड़ जाएंगे। तो अगर आप ऐसे निकालेंगे तो कम से कम 13-14 लोगों की लड़ाइयां हो जाएगी आपस में, पूरी फैमिली क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो जिस मसलहत के तहत अल्लाह था, तो शाह साहब ने इल्लत लिखी है कि पूरी फैमिलीज क्या हो जाएंगी, एक दो नहीं हजारों लोग उसमें क्या हो जाएंगे, इन्वॉल्व हो जाएंगे, और सारा का सारा मामला जो है, जैसे फूफी से मना है, खाला से मना है, अब एक आदमी खाला से शादी कर लिया और क्या कहते हैं नहीं जमी, तो अब पता चला कि अम्मी किधर जाएं, अपनी बहन की तरफ जाएं या बेटे की तरफ आवें, जैसा आपको पता है। फिर ऐसे सब आप जोड़ सकते हैं कि इसमें एक जबरदस्त किस्म का जो है वो एक हंगामा बर्पा हो जाएगा, जो इस्लाम का मकसद है कि फैमिली को के अंदर सुकून रहे, वो सुकून क्या हो जाएगा, गारत हो जाएगा। तो शाह साहब ने इस बात को लिख करके फिर बताया कि ये रिश्ते हराम हैं। तो उसमें जो रिश्ते हराम किए गए उसमें सबसे पहले माँ को कहा गया है कि माँ से शादी करना हराम है। जब ये माँ कहा जाता है तो माँ से मुराद माँ की माँ सब सारे शामिल है, मतलब ऐसा नहीं है कि माँ से शादी हराम करार दी गई है और नानी से शादी की जा सकती है, नहीं, माँ की पूरी नस्ल। अच्छा, इसी तरीके से बेटियां से शादी हराम है। अब बेटी से शादी अगर हराम है तो इसका मतलब बेटी की बेटी की बेटी या बेटी की औलाद भी सारी की सारी क्या है, उसके अंदर शामिल है। बहन से शादी हराम है, बहन से शादी हराम है। बहन चाहे बहन 3 तरीके की होती है, बल्कि 4 तरीके की बहनें होती हैं। एक सगी बहन होती है, सगी बहन से मुराद ये है कि माँ भी एक है बाप भी एक है। एक ऐसी बहन होती है कि माँ एक है बाप अलग है, और एक ऐसी होती है कि बाप अलग है माँ एक है, और एक ऐसी होती है कि बहन है क्योंकि जिसका हमने दूध पिया है उसी का उसने भी दूध पिया है, ये दूध शरीक बहन है। तो वो जो भी बहनें हैं सारी बहनें इसमें शामिल हैं। इसी तरीके से फूफियों से शादी हराम है, फूफी खाला से शादी हराम है। भतीजियां से मुराद यह है कि भाई की बेटी से, यानी चचा अपने वो भाई अपने भाई की बेटी से शादी नहीं कर सकता है, भतीजियां हराम है। भांजियां हराम है। अब आप देखिए आपके इलाके में, यहाँ कर्नाटक तमिलनाडु में गैर मुस्लिमीन में लिंगायत वगैरह में बाकायदा भांजी से शादी मामू कर लेता है, हमारे नजदीक क्या है, हराम है। अच्छा, जिन्होंने दूध पिलाया है, यानी माँ एक तो वो हो गई और दूसरी जो है ना वो माँ जिसने दूध पिलाया है, उनसे भी शादी हराम है। एक माँ वो भी है कि जिससे हमारे बाप ने निकाह कर लिया है गरचे हम उससे पैदा नहीं हुए हैं, यानी सौतेली माँ जिसे कहते हैं। कुरान मजीद ने कहा माँ ने कहा आबा हुकुम, कि जिनसे तुम्हारे बापों ने शादी कर लिया वो शादी वो क्या है, वो हराम है। तो एक माँ हो गई दूध पिलाने वाली, एक माँ ओरिजिनल हो गई, और एक माँ वो हो गई कि जिससे अब्बा ने क्या किया है, शादी कर लिया है। तो ये तीनों तरह की माएँ हराम है। इसी तरीके से रजाती बहनें, अभी मैंने आपको बताया वो हराम है। बीवी की माँ हराम है। ये जितने रिश्ते बताए जा रहे हैं इसमें एक को छोड़कर सब अबदी हराम है। अब तक मैंने जितने के नाम लिए ना, अबदी से मुराद क्या है कि आप कभी भी इनसे शादी नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर बहू है जिसमें बयान किया जा रहा है, तुम्हारी बीवी की माएँ यानी हमारी सास, अगर बीवी का इंतकाल हो जाए तो भी हम उसकी माँ से शादी नहीं कर सकते। ये अबदी महरम है, हमेशा हमेश के लिए क्या है, हराम है। और अबदी महरम के साथ अगर किसी का नाजायज ताल्लुक हो जाए, तो जैसे मिसाल के तौर पर किसी का सास से ताल्लुक हो गया तो बीवी फौरन हराम हो जाएगी, अपने आप हराम हो जाएगी। तो ये सब अबदी महरम है। तो तुम्हारी बीवी की माएँ और बीवी की बेटी, बीवी की बेटी का मतलब क्या है,
किसी दूसरे शौहर से वो लेकर के आई है उसको। और अगर वो मतलब मिसाल तौर पर मैंने एक शादी की और वो औरत की पहले से एक बेटी मौजूद है, ये ओरिजिनल माँ है, तो आने के बाद जो है वो जब हमारी मतलब हमारी बीवी बन गई तो उसकी जो बेटी है उस बेटी से भी हम शादी कभी जिंदगी में नहीं कर सकते हैं। और ऐसे ही अगर मिसाल के तौर पर शादी नहीं, किसी आदमी का किसी औरत से ताल्लुक है और उसने उसके साथ बिना कर लिया, फिर उसकी बेटी से रिश्ता भेज दिया, वो भी नहीं कर सकता, पूरी जिंदगी के लिए जो है उसके लिए हराम है। या किसी औरत से करके उसकी माँ को रिश्ता भेज दिया शादी करने के लिए, वो भी नहीं कर सकता है। घर के निकाह नहीं हुआ है लेकिन बिना हुआ है, उससे वजह से भी क्या हो जाएगा, हमेशा के लिए वो हराम हो जाएगी। तो तुम्हारी बीवी की माएँ, बीवी की बेटियां और बेटे की बीवी यानी बहू जिसे कहते हैं, लेकिन बेटे से मुराद वही बेटा है जो कि हमसे पैदा हुआ है। ये जो हम गोद ले लेते हैं, किसी को मतलब अडॉप्ट कर लेते हैं, वो बेटे मुराद नहीं है, बेटे की बीवी। इसीलिए अरबों में ये दस्तूर था कि अगर किसी को बेटा भी बना लिया आपने तो उसकी बीवी से शादी नहीं कर सकते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ज़ैद को बेटा बना लिया था, फिर अल्लाह ताला ने मना कर दिया कि हम इस्लाम में ये लय पालक का कोई निज़ाम नहीं है। अब वो